شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حسن آرا شیئر کر رہی ہیں۔ حسن آرا کہتی ہیں، ہم لوگ لاہور کے رہنے والے ہیں، بھاٹی گیٹ کے۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس کی پرچھائی آج بھی کہیں نہ کہیں میری زندگی میں موجود ہے۔ یہ کہانی شروع ہوئی میری زندگی میں آج سے 20 برس پہلے۔ اس وقت گرمیوں کا موسم تھا اور کچھ عرصہ پہلے ہی میں اپنے ایگزام سے فری ہوئی تھی۔ میری خالہ ان دنوں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ میری سب سے چھوٹی خالہ نازیہ خالہ امی کی بہت ہی چہیتی بہن بھی تھی۔ وہ مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ اکثر میں ان کے پاس جا کے رہا کرتی تھی۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ جو میرے خالو تھے وہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے، اور خالہ کے 2 بیٹے تھے، ایک جاب کرتا تھا اور ایک کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ بھی مجھے بالکل اپنی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے وہ گھر کے کام کاج نہیں کر پا رہی تھی۔ خالہ نے مجھے کہا کہ میں کچھ عرصہ کے لیے ان کے پاس رہنے کے لیے آ جاؤں۔ خالہ نے امی سے بات کی اور امی رضامند ہو گئیں اور مجھے خالہ کے گھر رہنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ خالہ جس گھر میں رہتی تھی وہ گھر بہت ہی پرانا اور قدیم دور کا بنا ہوا تھا، مانو جس طرح سے لاہور کی پرانی قدیم حویلی ہیں۔ میں اکثر خالہ کو کہتی تھی، مجھے یہاں پر بہت ڈر لگتا ہے، آپ کا گھر بہت زیادہ سنسان سا ہے۔ خالہ کہتی تھی، ہم لوگ گھر کے فرد ہی کتنے ہیں، اتنے کم افراد ہونے کی وجہ سے تمہیں میرا گھر ہمیشہ سے ہی خالی لگتا ہے۔ خالہ کا گھر ایک پرانی حویلی نما گھر تھا اور تھا بھی بہت زیادہ بڑا۔ خالہ کے گھر میں ایک صحن بھی تھا جہاں پر ایک پرانا پیپل کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس کی چھاؤں بہت زیادہ گھنی تھی، اور باقی کے برآمدوں میں جو کمرے تھے ان کی کھڑکیاں بھی اسی صحن کی جانب ہی کھلتی تھیں۔ خالہ جو تھی وہ اتنی بیمار تھی کہ کھانے پینے کا کام وہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں خالہ کے پاس گئی، میں نے وہاں پر ان کے ساتھ رہنا شروع کیا، خالہ سے باتیں وغیرہ کرتی تھی۔ خالہ کا دل بہل جاتا تھا، کھانا بھی بنا دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، رات کے کوئی 7 بجے کا ٹائم ہوگا، مغرب کے بعد کی بات ہے۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی مجھے۔ میں نے کھڑکی کھولی ہوئی تھی اور کھڑکی اسی صحن میں کھلتی تھی جہاں پر پیپل کا وہ پرانا درخت تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے اس طرف سے مجھے کوئی پکار رہا ہے، جیسے میرا کسی نے نام لیا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید میرا کزن علی ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کیا کرتا تھا، تو میں اسے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ علی مجھے تنگ مت کرو، میں خالہ کو بتا دوں گی۔ تو میں اپنے کام میں اسی طرح سے مصروف تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے پھر مجھے اس نے آواز دی اور مجھے ہنسنے کی آواز آئی۔ مجھے بہت غصہ آیا علی پہ۔ میں اپنے ہاتھ میں چمچہ لیے بھاگی باہر کی طرف کہ اس کو تو میں ابھی ٹھیک کر کے آتی ہوں۔ میں کچن سے نکلی اور سیدھی پچھلے صحن کی طرف آ گئی۔ وہاں پر روشنی بہت کم تھی، ایک چھوٹا سا بلب جل رہا ہوتا تھا ایک کونے میں، کیونکہ اس صحن میں اتنا کوئی خاص آتا جاتا ہی نہیں تھا۔ میں علی کو ڈھونڈنے لگی، کدھر ہو تم، تمہیں تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ تو مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بھاگ کر پیپل کے اس درخت کی طرف گیا ہے۔ میں بھی اس طرف بھاگی تو مجھے مہکتے ہوئے گلابوں کی خوشبو آنے لگی، جیسے میرے پاس بہت سے گلاب کے پھول ہیں۔ میں ایک دم سے حیران ہو گئی، گلاب کے پھولوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟
तभी एकदम से मुझे लगा जिस तरह से मेरे बालों को किसी ने छुआ है। मैं डर के पीछे हटी। अली, कहाँ हो तुम? सामने आओ, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी एकदम से मैंने अपने बालों में हाथ लगाया तो मेरे बालों में एक ताज़ा गुलाब था। मेरी तो जान ही निकल गई। पूरे सहन में कोई भी नहीं था। मैं भागते हुए स्विच बोर्ड के पास गई। मैंने सारी लाइट्स ऑन की। पूरा सहन खाली था, कहीं कोई भी नहीं था। फिर ये गुलाब का फूल ये मेरे बालों में कैसे आ गया? मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था कि अभी मेरी सांस रुक जाएगी। मेरे कदम चंद लम्हों के लिए वहीं पर थम गए और ऐसा लग रहा था कि सारा वक्त बदल गया है। मेरे बालों में ये गुलाब का फूल लगाने वाला था कौन? मैं डर गई और मैंने वो गुलाब का फूल अपने बालों से निकालकर वहीं पर फेंक दिया और तेजी से भागती हुई किचन में आई। मैं इतनी तेजी से आई कि मेरा सांस फूल गया। मैंने फौरन से पानी का ग्लास लिया और पानी पीने लगी और अपने आप को बहलाने लगी। कौन हो सकता है? खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। सांस बिल्कुल खुश्क हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे मुमकिन है। भला वहां पर मेरे बालों में ये फूल किसने लगाया होगा? हो सकता है किसी ने दरख्त पर रख दिया हो, वहां से गिर गया होगा। अपने आप को यही तसल्लियां देती रही। डर के मारे मैंने किचन की खिड़की भी बंद कर दी। खाना बनाया और जाकर खाला के पास बैठ गई। खाला कोई बात कर रही थी और मैं कोई जवाब दे रही थी। खाला ने मुझे कहा, हुस्न आरा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, जी मैं ठीक हूँ। तो वो कहने लगी, तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। देखो तो तुम्हारे चेहरे के रंग भी जैसे फीके पड़े हुए हैं। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या अली ने तुम्हें तंग किया है? मैंने कहा, नहीं खाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो खाला ने कहा, मैं तो चल फिर नहीं सकती, तुम तो चल फिर सकती हो, जाओ छत की सैर कराओ। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो वो कहने लगी, जाओ चली जाओ, ऊपर से हो आओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। जब घर की छत के ऊपर जाओगी, आसपास की रोशनी देखोगी, ठंडी हवा लगेगी तो बहल जाओगी। मैंने कहा, ठीक है खाला, मैं चली जाती हूँ। मैंने उनकी बात नहीं टाली, लेकिन खौफ से मेरे पैर मेरा साथ ही नहीं दे रहे थे। मैं डरती डरती सीढ़ियों में ऊपर चढ़ रही थी। अंधेरे में डूबी वो सीढ़ियाँ मुझे बहुत डरा रही थी। मैं सीढ़ियों पर चढ़ती चढ़ती ज्यों ही ऊपर जा रही थी, मेरा उस पुरानी लकड़ी के स्टैंड के ऊपर हाथ था जहाँ से मैं ऊपर जा रही थी। मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ पर किसी ने हाथ रखा है। ये दूसरी बार थी। मैं डर के पीछे हटी और मैंने कहा, कौन है यहाँ पर? कौन है? मेरे सामने आओ। लेकिन कोई भी नहीं था। तभी ऐसा लगा कोई बहुत तेजी से मेरे पीछे से गुजरकर सीढ़ियों से ऊपर गया है। मैंने कदमों की आवाज़ भी सुनी। मैं वहीं से नीचे भागी। हाँफती हाँफती खाला के पास पहुंची। खाला, खाला मुझे सच सच बताएं, आपके इस घर में क्या है? क्या आपके घर में जिन्नात हैं? क्या आपके घर में किसी मखलूक का बसेरा है? खाला ने कहा, क्या हो गया है? सांस तो लो, तुम तो एक ही सांस में बोलती जा रही हो। क्या हुआ है, मुझे बताओ। मैंने कहा, खाला मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। पहले मैं सहन में गई, मुझे वहां से कोई आवाज दे रहा था। मुझे लगा कि मुझे अली तंग कर रहा है। मैं अली को ढूंढती ढूंढती पिछले सहन में चली गई। तो आपको पता है क्या हुआ? पीपल के दरख्त के पास से किसी ने मेरे बालों में फूल लगा दिया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं भागती भागती वापस किचन में आ गई। आपसे मैंने कुछ भी नहीं कहा कि शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन अभी इसी वक्त जो कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं सीढ़ियों में जा रही थी। मैं जो ही ऊपर गई, मेरे हाथ के ऊपर किसी ने हाथ रखा और फिर कोई बड़ी तेजी से मुझे हटाकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, लेकिन कोई वजूद नहीं था। खाला मुझे सच सच बताएं। खाला हंसने लगी और कहने लगी, हमेशा से डरती हो तुम, जब भी मेरे घर रहने के लिए आती हो यही बातें करती हो। याद है तुम्हें आज से 2 साल पहले आई थी तो क्या कहती थी कि खाला मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, और आज तुम्हारे बालों में किसी ने फूल लगा दिया। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ये सारे तुम्हारे वही डर और वहम है जो तुम्हें ये सब कुछ महसूस हो रहा है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो हमें भी तो नजर आता, मुझे भी तो तंग करता। तुम्हारे भाई दोनों जो हैं वो अकेले कमरों में सोते हैं,
اتنا بڑا گھر خالی پڑا ہے، ملازمہ آتی ہے جو یہاں پر صفائیاں کرتی ہے، پچھلے صحن کو بھی دھوتی ہے، اگر کچھ ہو تو ان کو بھی محسوس ہونا، اتنا وہم مت کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں خالہ کے قریب جا کر بیٹھ گئی، لیکن میرا دل ان کی باتوں کو بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی جانتا ہے۔ میں خالہ کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، تبھی علی اور کاشف بھائی آ گئے، ان دونوں کو بھی کھانا دیا، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ وہ دونوں بھائی کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے، ان کو آج لیٹ نائٹ آنا تھا۔ خالہ اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ خالہ کو میں نے میڈیسن دی، خالہ کو نیند آ گئی اور خالہ سو گئی۔ اب میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں ٹی وی دیکھوں گی تو خالہ کی نیند ڈسٹرب ہوگی۔ مجھے عادت تھی کتابیں پڑھنے کی، میں کتاب لے کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اب خالہ کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا اور میرے کمرے کا بھی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو میں نے اسی صحن کی کھڑکی کھول دی اور لائٹ جلا کر کتاب پڑھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے پچھلے صحن میں کوئی چل رہا ہے۔ میں نے قدموں کی آہٹ سنی، کوئی بہت گہرے قدم بھر رہا تھا، بار بار جیسے کوئی کھڑکی کے آس پاس چکر لگا رہا ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور غور سے قدموں کی وہ آہٹیں سننے لگی۔ ہاں، کوئی چل رہا ہے، باہر کوئی موجود ہے۔ علی جاتا جاتا پچھلے صحن کی لائٹ بند کر گیا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں نے لالٹین لی اور جھانک کر کھڑکی سے دیکھنے لگی کیونکہ وہاں پر اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں اتنی بہادر نہیں تھی کہ میں اکیلی اس پچھلے صحن میں جا سکتی، وہ بھی رات کے اس پہر میں۔ لالٹین سے جو ہی میں دیکھنے لگی، مجھے قدموں کی پھر سے آہٹ سنائی دی اور پیپل کے درخت کے پاس ایک وجود نظر آیا۔ سفید لباس میں ایک لڑکا کھڑا تھا، بالکل میرے سامنے۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ میری جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی بڑی تھیں اور وہ جیسے مسکراتے مسکراتے تھوڑا سا آگے بھی آیا۔ میں ڈر گئی اور میں نے کہا، کون ہے آپ اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا گھر ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں یہاں پر؟ اس نے ہلکی سی پھر اسمائل دی اور پیچھے ہٹ گیا، اور ایسا لگا کہ جیسے اس درخت کے آس پاس اندھیرے میں ہی کہیں کھو گیا ہو۔ اب تو میری جان ہی نکل گئی۔ یہ کون تھا؟ کہیں کوئی چور تو نہیں تھا؟ اب میں خالہ کو کیسے جگاؤں؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کی، خالہ والے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ مجھے قدموں کی آہٹ صحن میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ کوئی چلتا ہوا ہمارے صحن کے پاس بھی آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی مرد گھر میں نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ پتہ نہیں ابھی میرے ساتھ اور خالہ کے ساتھ کیا کرے گا، ہمیں کہیں جان سے ہی نہ مار دے۔ میں نے تو بہت کچھ سوچ لیا، لیکن کوئی جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ میں ڈر کے مارے خالہ کے ساتھ ہی پلنگ پر لیٹ گئی۔ پتہ نہیں رات کو دونوں بھائی کب آئے ہوں گے۔ میری تو صبح آنکھ کھلی تو 8 بج رہے تھے۔ میں جاگی اور رات والی ساری باتیں یاد کرنے لگی۔ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ نہیں، کتاب تو ادھر ہی رکھی ہوگی۔ میں فوراً سے اٹھی، کمرے میں گئی تو وہ کتاب ادھر ہی بیڈ پر پڑی تھی اور کھڑکی بند تھی، لالٹین بھی پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کتاب اٹھا کر بند کی، ہاتھ منہ دھویا، خالہ کو جگایا اور ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئی۔ علی اور کاشف بھائی کو بھی ناشتہ کروا دیا۔ وہ لوگ بھی اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ اس کے بعد خالہ کو ناشتہ کروایا، خود ناشتہ کیا، لیکن جو کچھ یہاں پر تھا وہ نارمل نہیں تھا۔ 12 بجے کے قریب ملازمہ آ گئی۔ اس نے گھر کا کام کاج شروع کر دیا۔ صفائیاں کرتی کرتی وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، باجی کیا بات ہے، گھر میں کوئی پارٹی وغیرہ کی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، کیا مطلب؟ پچھلے صحن میں تو بہت پھول کی پتیاں پڑی ہیں اور ساری پتیاں آپ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس ہی رکھی ہیں، کہیں آپ نے تو نہیں پھول پھینکے باہر؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں نے تو کوئی پھول نہیں پھینکے۔ اس نے کہا کہ آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔
उस पीपल के दरख्त से लेकर कमरे की खिड़की तक गुलाब के फूल की पत्तियां थी, वही गुलाब जो मेरे बालों में था। मैं डर गई और मैंने उसे कहा कि शायद अली लोग लेकर आए होंगे, इनको समेट दो और कचरे में फेंक दो। अब मैं बहुत डर गई। पहले सोचा खाला को सच बता दूं कि यहाँ पर कोई तो रहता है। अब वो जो भी है, जिन है, जो भी है, वो इंसान के रूप में है, आप लोग माने या ना माने। लेकिन मेरी कौन मानता, खाला ने इस बात को भी वहम कह देना था। पूरा दिन गुजर गया, शाम हो गई। आज काम वाली कपड़े धोकर गई थी। वो कपड़े उतारने के लिए मुझे छत पर जाना था। मैं छत के ऊपर से सूखे कपड़े लेने के लिए गई। ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं तार के ऊपर से कपड़े उतारने लगी तो मैंने क्या देखा, जिस तरह से वही लड़का जो रात को पीपल के दरख्त के पास खड़ा था, मुझे उसी छत के कोने में नजर आया। शाम की भी रोशनी बाकी थी, अभी मगरिब नहीं हुई थी। मैं डर गई, लेकिन एकदम से वो उछल हो गया आंखों से, तो मुझे लगा कि अब मैं बहुत वहम कर रही हूँ। भला यहाँ पर कोई कैसे हो सकता है, वो तो पिछले शहर में नजर आता है। उसी वक्त मैंने वो कपड़े उतार लिए। जो ही मैं कपड़े लाकर नीचे उनको तय करने लगी तो उन कपड़ों में ताजे गुलाब थे, बहुत ताजे गुलाब, जैसे अभी किसी ने पौधे से तोड़कर यहाँ पर रख दिए हों। मैं डर गई और मैंने सारे गुलाब उठाकर पिछले शहर में फेंक दिए कि कोई देख ना ले और कहीं मेरे दोनों भाई ये ना समझे कि ये कहाँ से गुलाब के फूल लाई है। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। रात हो गई, मैंने खाना वगैरह बनाया, सबने खाना खा लिया, खाला को दवाई भी दे दी। मैंने खाला से कहा कि आज मैं साथ वाले कमरे में ही हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। खाला ने कहा कि ठीक है, अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा खुला रहने देना, तुम डर जाती हो। मैंने उन्हें कहा कि जी ठीक है। मैं साथ वाले कमरे में लेटी किताब पढ़ रही थी। पता ही नहीं लगा कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। आधी रात का टाइम था। मुझे ऐसा लगा कि मेरा नाम कोई ले रहा है, मुझे कोई पुकार रहा था। बड़ी गहरी नींद से मेरी आंख खुल गई। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। तभी मैंने अपने कमरे में उसी सफेद लिबास वाले मर्द को खड़े देखा। वो बिल्कुल सामने खड़ा था और मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं चिल्लाने लगी कि कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए? कमरे का दरवाजा बंद था। मैं बहुत डर गई। मैं खाला को आवाज़ें दे रही थी, खाला मुझे बचा ले। तो उसने कहा कि तुम्हारी आवाज़ कोई भी नहीं सुनेगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी बात तो सुनो। मैंने उसे कहा कि तुम जो कोई भी हो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कौन हो? उसकी आंखें चमक रही थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाला कोई लड़का था। उसने कहा, मैं यहीं इसी घर में रहता हूँ, इस घर के पिछले सहन में उस पीपल के दरख्त पर। मैं एक मुसलमान जिन हूँ, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं दूंगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें मैंने आज से 2 साल पहले देखा था इसी घर में, जब तुम पिछले सहन में बैठी थी। मैं तब से तुम्हारे इंतज़ार में हूँ और तुम अब आई हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, तुम्हारे लिए रोज़ गुलाब के फूल लाता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। मैं थर थर काँप रही थी और मैंने उसे कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत डर लगता है तुमसे, तुम मेरे सामने मत आया करो। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जिन हो, मुझे जिन्नात से बहुत डर लगता है। तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि मैं वो जिन नहीं हूँ जो किसी को नुकसान देता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हें मैं ला कर दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज़ ला कर दूंगा, सिर्फ तुम मेरी अच्छी दोस्त बन जाओ, मेरे से दूर मत जाना, इस घर में आती जाती रहा करो। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे से दूर चले जाओ, वरना मैं बहुत शोर मचाऊंगी और सब आ जाएंगे। तो उसने कहा कि तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। जैसे ही मैं रोने लगी तो वो गायब हो गया। उस वक्त भी मेरे तकिए के पास गुलाब के फूल पड़े थे। मैंने डर के उन गुलाब के फूलों को दूर फेंक दिया। फौरन से भागती हुई खाला के कमरे में गई और उनके पास जाकर लेट गई। या खुदा,
یہ سب کیا ہے؟ یہ کون تھا؟ کوئی جن میرے پیچھے کیسے آ سکتا ہے؟ اور وہ انسان کے روپ میں کیسے تھا؟ جن تو چاہے مسلمان ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہوتے تو جن ہی ہے نا۔ اگر یہ اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آیا تو میں کیا کروں گی؟ نہیں، مجھے یہاں پر 1 منٹ بھی اب نہیں رہنا۔ جیسے ہی صبح ہوگی میں گھر چلی جاؤں گی۔ پوری رات میں نہیں سو سکی۔ میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا وہ پچھلے اندھیرے صحن میں کھڑا پیپل کے اس درخت کے نیچے مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ پتہ نہیں رات کب گزری اور صبح ہو ہی گئی۔ وہ بھیانک رات بالآخر گزر ہی گئی۔ میں جاگی۔ میں نے خالہ سے کہا مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں پھر آ جاؤں گی۔ تو خالہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں علی سے کہوں گی آج کالج سے آ کر تمہیں چھوڑ جائے گا۔ میں نے کہا کہ خالہ میں پھر آ جاؤں گی آپ کے پاس، آپ پریشان مت ہونا، مجھے گھر سے کچھ ضروری سامان لینا ہے۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ ایک دفعہ یہاں سے نکل سکوں۔ دوپہر کا کھانا بھی بن گیا، علی بھی کالج سے آ گیا، ملازمہ بھی ہو کر چلی گئی۔ میں خالہ سے 1 منٹ کے لیے بھی دور نہیں ہٹی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اکیلی ہوئی تو وہ پھر آ جائے گا، کہیں مجھے جان سے ہی نہ مارتے۔ علی کو میں نے کہا کہ علی پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ، میں پھر آ جاؤں گی، مجھے گھر سے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں۔ وہ تنگ کرنے لگا اور کہنے لگا اب تمہیں ہمیں نہیں جانے دیں گے، تم یہیں پر رہو گی، تم ہماری بہن ہو، اب ہم تمہاری شادی کر کے یہاں سے بھیجیں گے، بتاؤ کیا سامان چاہیے میں لا دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ پلیز علی مجھے تنگ مت کرو، مجھے گھر جانا ہے اور آج ہی جانا ہے۔ خالہ نے کہا کہ علی اس کو تنگ مت کرو، اسے جانے دو، وہ پھر آ جائے گی۔ میں نے کہا خالہ میں نے کھانا بنا کر رکھ دیا ہے، آج کا بھی ہے اور کل کا بھی ہے، پرسوں تک میں آ جاؤں گی۔ تو خالہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا۔ علی مجھے موٹر بائک پر بٹھا کر گھر چھوڑ آیا۔ جیسے میں گھر آئی امی بہت پریشان ہو گئی، سب خیریت تو ہے، تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ تو میں نے کہا کہ بس امی میرا وہاں پر دل نہیں لگا، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، اور ویسے بھی خالہ کا گھر بہت بڑا ہے، میں وہاں پر بور ہو جاتی ہوں، نہ تو میری وہاں پر کوئی سہیلی ہے اور نہ ہی آپ لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں واپس آ گئی۔ تو امی نے کہا کہ خالہ بھی تو بیمار ہے نا، ان کا بھی تو خیال کرنا تھا نا۔ تو میں نے کہا کہ امی میں پھر چلی جاؤں گی نا۔ امی نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میرا دل، میرا دماغ بالکل بھی ان باتوں کو ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا جو کچھ خالہ کے گھر میں ہوا۔ ہم لوگ سب لوگ گرمی کے موسم میں اپنے گھر کے صحن میں ہی سوتے تھے، چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ میں بھی باہر آ کر سو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی گلاب کا پودا نہیں تھا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو جب مجھے محسوس ہوئی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈر گئی، سب سو رہے تھے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو اتنی مہک رہی تھی کہ جیسے میرے آس پاس گلاب ہی گلاب ہیں۔ میری تو جان ہی نکل گئی، میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں فوراً سے اٹھی، اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کمرے کی لائٹ آن کر دی، چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں ابھی بھی خوف زدہ ہوں، اس سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہاں پر بھلا وہ خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو جو کوئی بھی ہے خالہ کے گھر میں رہتا ہے اور اس کا بسیرا تو وہیں پر ہے۔ میں کمرے میں سو گئی، لائٹ آن تھی اور میں نے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا۔ پنکھا چل رہا تھا، اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کہیں آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے کوئی میرے کمرے میں آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے واضح طور پر جگایا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو ہوا میں اڑتا ہوا ایک چہرہ تھا، ایک وجود بھی تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ تم نے وہاں سے آ کر بہت غلطی کی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں وہاں لے کر ہی جاؤں گا۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تبھی ایک دم سے میری آنکھ کھلی اور میں چیخنے لگ گئی۔ اس رات مجھے پہلا دورہ پڑا تھا، میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ امی بتاتی ہیں میں بال کھول کر رات بھر اپنے گھر کے چھت پر جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کرتی ہوں۔
मैं रोती थी, चिल्लाती थी, चीखें मारती थी। ये लोग मुझे किसी आमिल के पास लेकर जाते थे तो वो ये कहते थे इसके ऊपर किसी जिन का बसेरा है और वो जिन उसके ऊपर आशिक है, या ये कह लें कि उसने इसका दिमाग जकड़ लिया है, ये अपने बस में नहीं है। मैंने 1 से 2 बार अपने आप को मारने की भी कोशिश की, लेकिन मैं बच जाती थी। फिर मेरे घर वाले मुझे एक बुजुर्ग के पास लेकर गए और बुजुर्ग ने मेरे ऊपर उस जिन की हाजिरी की। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे आसपास बहुत सी मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाई गई और बहुत से गुलाब के फूलों को देखकर मैं चिल्लाने लग गई। उन बुजुर्ग ने जब पढ़ाई की तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अम्मी कहती है मेरी आवाज़ बदल गई और मेरे ऊपर उस मखलूक की हाजिरी हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा कि तुम कौन हो और इसके पीछे क्यों लगे हो। उस जिन ने बताया कोई एक मुसलमान जिन है और वो मेरे ऊपर आशिक था। मैं वहां से आ गई, इसलिए वो मेरा दुश्मन बन गया, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर मैं वहां पर रहती तो फिर भी उसका बसेरा मुझ पर हो जाना था और वो कभी भी मुझे ना छोड़ता, शायद मुझे जान से ही मार देता। उन बुजुर्ग ने मेरा तकरीबन 2 साल इलाज किया, मेरे से बहुत से अमलियात करवाते थे। मैं एक लम्हे के लिए भी अकेली होती थी तो मेरे कमरे में मुझे खौफनाक चेहरे दिखाई देते थे, कभी छोटे बच्चे, कभी खौफनाक औरतें जैसे मेरे आसपास जमा हो जाते थे और वो मुझे ख्वाब में नजर आता था। खाला के उसी पिछले सहन में मुझे ये कह रहा होता था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम जब भी यहाँ पर आओगी मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। वो जो आमिल थे उन्होंने मेरे ऊपर 2-3 बार उसकी हाजिरी करवाई और उसे मनाया और कहा कि तुम इसकी जान छोड़ दो, इसका पीछा छोड़ दो, तुम एक जिन हो और ये एक इंसान है। लेकिन उस मखलूक ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुछ अरसे के लिए वो मेरे ऊपर से उसका बसेरा हट भी गया। उस दौरान उन्होंने कहा कि इसकी शादी करते। मेरे घर वालों ने मेरे बहुत रिश्ते ढूंढे, लेकिन मेरा कोई भी रिश्ता होता ही नहीं था। हाँ करके जाते थे और बाद में इनकार हो जाता था। मैं जिंदगी से बहुत पीछे रह गई, आगे पढ़ाई भी नहीं कर सकी, किसी के घर भी नहीं जाती थी, इस डर से कि कहीं मेरे ऊपर किसी मखलूक का बसेरा ना हो जाए। कोई मेरे से मिलता नहीं था कि कहीं इसको कोई दौरा ना पड़ जाए। मैंने अजीबोगरीब ज़ुबानें भी बोली और अजीबोगरीब लफ्ज़ भी लिखे। उसके बाद एक और बुजुर्ग थे, उन्होंने घर आकर मेरा इलाज शुरू किया। हमारे पूरे घर में तावीज़ लगाए गए और मेरा सख्ती से खाला के घर जाना बंद हो गया। उनका ये कहना था कि मेरी खाला भी जो बीमार है वहाँ पर भी बहुत सा जिन्नात का बसेरा है। उस पीपल के दरख्त के ऊपर तो ये मुसलमान जिन था, लेकिन उस पुरानी हवेली नुमा घर में और भी मखलूक़ात थी जिनकी वजह से खाला भी बीमार रहती थी। खाला को मेरी बातों पर तब यकीन हुआ कि मैं सच ही कहती थी। यहाँ तक कि खाला ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद भी जिस कमरे में तुम सोती थी, काम वाली रोज वहां से गुलाब के फूल निकालती थी और कहती थी कि बाजी के बेड के पास गुलाब के फूल पड़े होते हैं। फिर उन आमिल ने मेरा बहुत इलाज किया, तब जाकर वो मखलूक मेरे से हट गई। हमेशा हमेशा के लिए मुझे एक काला धागा दम किया हुआ अपने गले में रखना ही रखना था, जो मेरी उस मखलूक से हिफाजत करता था। जब भी कभी गलती से अगर वो धागा मैं गले से उतारती तो मेरे ऊपर दौरे की कैफियत आ जाती थी, मैं बेहोश हो जाती थी। यहाँ तक कि पूरा पूरा दिन मैं बेहोश रहती थी। फिर उसके बाद तकरीबन उस हादसे के 7 साल के बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद भी मुझे डरावने ख्वाब बहुत आते थे। कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, मेरे शौहर के साथ मेरी लड़ाई झगड़े ही रहते थे। फिर से मुझे आमिल और ऐसे ही अल्लाह वालों के पास जाना पड़ा। फिर से मैंने इलाज करवाया। ससुराल वाले बार बार पूछते थे कि गले में ये काला धागा क्यों पहनती हो, तो मैं उनको ये कहती थी मैं बीमार हो जाती हूँ, ये हमारे बुजुर्गों ने दिया है। वो इस बात को मानते ही नहीं थे। कभी कभी मेरे शोहर भी चिढ़ जाते थे और कहते थे उतार दो इस धागे को, तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं ये नहीं उतार सकती। एक दफ़ा पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, वो धागा कहीं मेरे से ही टूट गया तो कहीं गिर गया। उस रात
मैंने उस भयानक चेहरे वाले मर्द को अपने कमरे में देखा। जब वो मेरे सामने आया तो उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। आधी रात का टाइम था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे कानों में किसी मर्द की चीख सुनाई दी है, मेरी खौफ से आंख खुल गई तो कमरे के दरवाजे में एक भयानक चेहरे वाला आदमी खड़ा था, जिसको देखकर मैं चिल्लाने लग गई। मेरे शौहर जाग गए। मैंने कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई था। उन्होंने कहा कि तुम डर गई हो और तुम्हारे गले में वो धागा भी नहीं है। यहाँ वहाँ ढूंढने लगी तो ड्रेसिंग के पास वो धागा पड़ा था। मैंने जल्दी से उठाया और अपने गले में पहन लिया। तब उनको यकीन हो गया कि मैं सच कह रही थी कि मैं डर जाती हूँ अगर मेरे गले में वो धागा ना हो। फिर उसके बाद ससुराल वालों ने भी कभी मेरे से उस धागे को उतारने के बारे में नहीं कहा। आज भी मुझे मजबूरन वो धागा अपने गले में ही रखना पड़ता है। इतना अरसा गुजर गया है, वो धागा टूटता नहीं है। वो टूटने लगे तो मैं इसको फिर से बांध देती हूँ। उसके 3-4 किस्म के बल देकर डोरी बनाई गई है और उसके एक एक बल के ऊपर बहुत पढ़ाई है उन बुजुर्गों की। उसके बाद भी कई बार मैं उन बुजुर्गों के पास जाती रही और दम करवाती रही। अब अल्लाह ने मुझे बहुत प्यारी 2 बेटियां भी दी हैं और मैं बहुत डरती हूँ कि कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। जो मुसीबत, जो अज़ाब मैंने सहे हैं वो कोई नहीं जानता, क्योंकि जब मेरे ऊपर उस मखलूक का बसेरा था, मुझे हर टाइम ऐसे लगता था कि मेरे साथ कोई होता है। मैं खाने बैठती थी तो कभी कभी बहुत ज़्यादा खा जाती थी और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई बातें करता है, लेकिन मुझे उन बातों की समझ नहीं आती थी। वो सारे दिन, वो सारे वक्त बहुत भयानक थे। खाला भी फौत हो गई। तकरीबन खाला को फौत हुए हुए आज 5 साल हो गए हैं। वो जो दोनों भाई थे, काशिफ और अली, उनकी शादियां हो गई और उन लोगों ने वो पुरानी हवेली बेच दी और लाहौर में ही किसी और जगह पर घर ले लिया। वो पुराना घर, वो पुरानी हवेली उस आसेब ज़दा दरख्त के साथ वहीं पर रह गई, जहाँ पर मैं कभी ख्वाब में भी जाने के बारे में नहीं सोच सकती। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी। कभी भी किसी इंसान को अगर ये मखलूक महसूस हो और वो अपने बारे में कोई बात करे या बताए तो उस पर यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बार डर, खौफ और वहम नहीं होता। कभी कभी सच्चाई भी होती है, जो मेरे साथ हुई और मैंने आप सबको बताई। ये मेरी एक कहानी थी कि किस तरह से मेरे ऊपर वो मुसलमान जिन आशिक था। मैं बहुत डरती हूँ। अगर वो कोई और सख्त जिन होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। कोई अफरीद होता तो शायद वो मुझे जान से ही मार देता। बहुत शुक्रिया हुस्न आरा आपका। इससे ये बात ठीक है कि जिस इंसान के साथ होती है, जिसके ऊपर बीतती है, वही उस बारे में जान सकता है। बाकी के लोग तो सिर्फ और सिर्फ कह देते हैं कि ये महज किस्से कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगियों के ये ऐसे सच होते हैं जिनसे वो गुजर कर आ रहे होते हैं। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। अल्लाह हमें कभी भी ऐसी आजमाइशों में ना उलझाए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।